So yesterday I've seen the different operators in the Python. Have anyone executed these statements on Python interpreter? ज्यांच्याकडे पायथॉन इन्स्टॉल झालंय त्यांनी पायथॉन इंटरप्रिटर वर हे टेस्ट केले का ऑपरेटर कॅल्क्युलेशन्स? Yes, ma'am. Have anyone tested the calculations on Python interpreter? Yes, ma'am. Okay. Still I have the problem for installation. When I will install the Python at home, I will show you all the executables in a single lecture. So the next is control structure. Now here the flow of a program is decided, and that is normally known as a control structure. We have three types of flow in any programming language: sequential, selection, and repetition. What is sequential? To which we call as a sequential flow of a program. Is it audible or not? So sequential flow is normally a default mode. That means the sequential execution of code statements one after another. So first step is executed, then the step 2, step 3. So the execution continues up to the last step. So it will so one after another, statement 1, statement 2, up to the last statement, there is no choice or change in execution. That is a sequential mode or sequential control flow. Then the second is selection. That means decision making or branching. So at a step, we have to decide between two or more alternative path. तुम्हाला मेसेज बराच ऍडव्हान्स मध्ये टाकला होता की लेक्चर 1:45 चालू होणार आहे. ऍक्च्युअली 15 मिनिट्स मी लेट चालू केलंय कारण माझं ह्याच्या आधीचं सीचं लेक्चर होतं. तरी सुद्धा तुम्ही इतके निवांत जॉईन होताय. So decision making or branching between two or more alternative paths is known as a selection control flow. असे काही स्टेटमेंट आहे जिथं आपल्याला एक डिसिजन घ्यायचंय आणि डिपेंडिंग अपॉन दॅट डिसिजन वी हॅव मोर टू और मोर अल्टरनेटिव्ह पाथ. So two or more alternative path we have in a selection control flow. Normally the selection procedure is executed by which control flow statements? Can anyone tell? कुठल्या कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंटनी आपण सिलेक्शन मोड एक्झिक्यूट करतो किंवा डिसिजन मेकिंग किंवा ब्रांचिंग येतं? So decision making or branching is normally can be taken using if, then if else, nested if or a switch case. हे नॉर्मली काय झाले तुमचे सिलेक्शन कंट्रोल फ्लो येतात. सो आपण टेस्टिंग जे आहे कंडिशन टेस्टिंग इफनी करू शकतो और इफ एल्स और इफ एल्स दॅट मीन्स द नेस्टेड इफ एल्स और इफ एल्स लॅडर. आता इथं स्विच केसला आपण
सिलेक्ट केलेलं नाहीये तर पायथॉन मध्ये पायथॉन व्हर्जन 3 पासून तुम्हाला नॉर्मली स्विच केस जे आहे हे एक्झिक्यूट होत नाही. इथं तो सिलेक्शन किंवा स्विच केस हा सिंटॅक्स अवेलेबल नाहीये पायथॉन मध्ये. So we have if else, then nested if else. And the third control flow is repetition, that we know normally as a loop. So repetition is used for looping. That means we will repeat a piece of code or a group of statement multiple times in a row. That is known as a repetition. And in Python we have only actual two loop, while and for, and third nested for loop is also counted as a type of loop. जे ऍक्च्युअल पायथॉन मध्ये बेसिक व्हाईल आणि फॉर हे दोन लूप अवेलेबल आहेत. पण ज्या वेळेला आपण लिस्ट आउट करतो त्यावेळेला तीन लिस्ट आउट होतात, एक व्हाईल, फॉर अँड थर्ड इज नेस्टेड फॉर लूप. Is it clear the type of control structure? Is it clear? Okay. So we will go for first if else, that is the decision making. It actually check a condition and it has true or false as a result of condition. If the condition is true, we have a specific path. If condition is false, we have a specific path depending upon the result of condition. Hey baga, this is the flow chart for if. First condition is tested, condition become true, it will go for a conditional code. If condition false, it will go to the next statement. So this is the for loop, sorry, this is the flow chart for if condition only. हे flow chart जे आहे if else चा नाही, it is only for if statement. So first condition is tested, then if condition is true, it will execute a conditional code. If condition is false, the next statement is executed. So this is if. हे ऑलरेडी आपलं झालेलं आहे. तर पायथॉन काय करतं बघा, पायथॉन प्रोग्रामिंग लँग्वेज अज्युम एनी नॉन झिरो और नॉन नल व्हॅल्यू ॲज अ ट्रू. ज्या वेळेला तुमची कंडिशन टेस्ट होते आणि त्या कंडिशनचा रिझल्ट कुठलीही नॉन झिरो व्हॅल्यू किंवा नॉन नल व्हॅल्यू आली, इट विल बी ट्रीटेड ॲज ट्रू. जे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन केलं 3+4, ते मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशनचा आन्सर काय येतं 7. सो ॲज 7 इज अ नॉन झिरो व्हॅल्यू, द इफ कंडिशन इज ट्रीटेड ॲज अ ट्रू अँड इट विल एक्झिक्यूट द ट्रू पार्ट. समजा तुम्ही नॉन झिरो केलं, 1 - 1 घेतलं, सो इट इज गिविंग 0. सो दॅट झिरो व्हॅल्यू इज ट्रीटेड ॲज अ फॉल्स अँड द फॉल्स पार्ट विल बी एक्झिक्युटेड. सो आपल्याकडं इफ स्टेटमेंट आहे फर्स्ट, ती म्हणजे इफ इट कन्सिस्ट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट. त्याच्यानंतर आपण एक किंवा जास्त स्टेटमेंट लिहू शकतो. इफ एल्स स्टेटमेंट आहेत, त्याच्यामध्ये इफ मध्ये काही स्टेटमेंट येतील आणि एल्स मध्ये काही स्टेटमेंट येतील. इफ कंडिशन इज ट्रू, द इफ स्टेटमेंट विल बी एक्झिक्युटेड. इफ कंडिशन इज फॉल्स, द एल्स स्टेटमेंट विल बी executed. Nested if statement, we can use any nesting of if else statement as per the requirement. Okay. Python provide a special value known as a none. ज्या वेळेला आपण कुठलीही व्हॅल्यू असाइन करत नाही त्यावेळेला त्या व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू असते ती असते नन. सो पायथॉन प्रोव्हाइड अ स्पेशल व्हॅल्यू नोन ॲज नन. ओके. अँड दॅट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज अ फॉल्स. 0 आणि नन ह्या दोन्ही व्हॅल्यू फॉल्स म्हणून ट्रीट होतात. नाउ वी हॅव अ सिंटॅक्स फॉर इफ. आता फक्त इफचा सिंटॅक्स चेकआउट करा कसं लिहिलंय. इफ
टेस्ट म्हणजे काय, कंडिशन, एक्सप्रेशन. सो इफ नंतर आपल्याला जी कंडिशन टेस्ट करायची आहे किंवा जे एक्सप्रेशन टेस्ट करायचंय ते एक्सप्रेशन आपण लिहिणार आहे आणि त्याच्यानंतर एक चेंज म्हणजे काय, यू हॅव टू टाईप द कोलन. ते बघा, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन कोलन, सो द न्यू पार्ट ऍडेड टू द सिंटॅक्स इज कोलन. म्हणजे कंडिशन लिहिल्यानंतर आपल्याला काय लिहायचंय, कोलन. Then we can write a single statement or number of statement. आता एक सिंपल एक्झाम्पल दिले बघा. If number greater than 0 colon print num is a positive number. आता बघा, कंडिशन जी आहे we can enclose in a round bracket or we can write the condition without bracket also. आता मेन इंडेंटेशन हा जे आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये शिकलो होतो. सो इफ एनी स्टेटमेंट दॅट इज एनक्लोज्ड इन इफ असेल तर इफ पासून टॅब डिस्टन्सवर, टॅब एवढ्या स्पेसवर आपण काय केलेलं आहे, पुढचं प्रिंट स्टेटमेंट लिहिलेलं आहे. सो ऑल द स्टेटमेंट in a if block will be written in the same indentation mode, and when if you have to stop, again we come back or backspace. म्हणजे जोपर्यंत आपल्याला इफ मधल्या स्टेटमेंट लिहायचे आहेत तोपर्यंत आपण काय करणार आहे, या इंडेंटेशन म्हणजे या वन टॅब स्पेसचा यूज करून एका खाली एक स्टेटमेंट लिहिणार आहे. ज्या वेळेला तुमचं इफ संपेल तेव्हा आपण परत काय करणार आहे, बॅकस्पेस येऊन इफच्या बरोबर खाली तुमचं पुढचं स्टेटमेंट कंटिन्यू होणार आहे. सो इफ नम ग्रेटर दॅन 0 कोलन प्रिंट नंबर इज पॉझिटिव्ह नंबर. हे एक सिंपल एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे. कॅन एनीवन हॅव इन्स्टॉल्ड पायथॉन? कोणी सिस्टीम वरनं किंवा लॅपटॉप वरनं लॉग इन केलेलं आहे का पायथॉन इन्स्टॉल केलेलं? इज एनीवन? येस मॅम. मग एक जण कोणीतरी तुमची स्क्रीन शेअर करता का, आपण हे रन करून बघूयात. थोडा वेळ लागेल मॅम. हो का, अजून कोणी आहे का? ओके, वी विल देन गो फर्दर. तुम्ही ट्राय करा. सेकंड एक्झाम्पल बघा. व्हॅर एक व्हेरिएबल घेतलंय, त्याला व्हॅल्यू असाइन केली आहे 100. इफ व्हॅर इक्वल टू 100, आता काय केलंय बघा, राऊंड ब्रॅकेट यूज केलाय. सो वी कॅन यूज अ राऊंड ब्रॅकेट और इट इज ऑप्शनल. इफ व्हॅर इक्वल टू 100 कोलन प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 100. म्हणजे काय केलंय बघा, when if contain only a single statement we can write that single statement in front of the colon. म्हणजे इफ ब्लॉक मध्ये तुम्हाला जर एकच सिंगल स्टेटमेंट लिहायची असेल तर तुम्ही कोलनच्या समोर डायरेक्टली ते स्टेटमेंट टाईप करू शकता. आता असा जर प्रोग्राम आपण लिहिला तर त्याचा आउटपुट काय येईल बघा. व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आहे 100 आणि त्याच्यानंतर तुम्ही काय केलेलं आहे, सो व्हेरिएबल व्हॅल्यू इज 100. देन इफ मधलं स्टेटमेंट काय, प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 100. म्हणजे एक प्रिंट स्टेटमेंट आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्ही मेसेज लिहिलाय प्रिंट गुड बाय. आता बघा, इफ ज्या कॉलमला आहे म्हणजे ज्या लोकेशनला आहे एक्झॅक्टली त्याच्या खाली मी काय केलंय, प्रिंट गुड बाय असं लिहिलंय. सो इंडेंटेशन ऑफ इफ अँड प्रिंट इज ऍट अ सेम लेवल. त्यामुळं प्रिंट गुड बाय इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ. इफ पासून आपण इंडेंट करून प्रिंट गुड बाय लिहिलेलं नाहीये. इंडेंटेशनची लेवल जर तुम्ही चेक केली, इफ आणि प्रिंटची ही सेम आहे. सो प्रिंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इफ. इफ मध्ये जर त्याला इन्क्लूड करायचं असेल तर आपल्याला वन टॅब स्पेस देऊन ते टाईप करावं लागलं असतं. सो दॅट इज अ इंडेंटेशन. आणि ज्या वेळेला आपण हा कोड एक्झिक्यूट करू आपल्याला आउटपुट मिळणार आहे व्हॅल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 100 गुड बाय. सो इफ कंडिशन तुमची ट्रू होते, त्यामुळे त्या इफ ब्लॉक मध्ये जे सिंगल स्टेटमेंट आहे ते एक्झिक्यूट झालं.
and after that, as a sequential control flow, the print statement is also executed. So is there any problem in if? फक्त if चे जे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आहे त्यात काही प्रॉब्लेम आहे का? सिंगल स्टेटमेंट असेल तर आपण कोलनच्या समोर पण टाइप करू शकतो, नसेल तर आपण नेक्स्ट लाईनला पण वन टॅप स्पेस देऊन टाइप करू शकतो. प्रज्ञेश, कॅन यू शेअर युअर स्क्रीन? हा मोबाईल वरनं जॉईन केलंय. Is it audible to all? Yes, ma'am. इफ मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का? Shall we continue further? Yes, ma'am. आता इफ आणि एल्स दोन्ही पार्ट आले. सो इफ, then we have to write the condition, that is test expression, then colon. कोलन झाल्यानंतर आपण काय करणार आहे? We have to give one space indentation and we have to type the body of if, then else, then body of else. सो ही वर्ड फाईल असल्यामुळं थोडं ते इंडेंटेशनचा प्रॉब्लेम आहे. ऍक्च्युअल हा जर ऍज अ प्रोग्राम आपल्याला टाइप करायचं असेल तर आपण कसं टाइप करणार? इफ नम ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 कोलन. सो नंबर ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 इज अ कंडिशन. नाव प्रिंट पॉझिटिव्ह ऑर 0 असं जर पाहिजे असेल तर आपण काय करणार? इफ नंतर वन टॅब एवढी स्पेस द्या अँड राईट द स्टेटमेंट प्रिंट पॉझिटिव्ह ऑर 0. परत एल्स कुठं टाइप करणार? इफच्या एक्झॅक्टली खाली एल्स कोलन. आता सिंटॅक्स मध्ये बघा, इफ नंतर पण कोलन होता, एल्स नंतर पण कोलन आहे. एल्स कोलन, नेक्स्ट लाईनला अगेन वन टॅब स्पेस प्रिंट निगेटिव्ह नंबर. कॅन एनीवन शेअर देअर स्क्रीन? ज्यांनी मोबाईल सिस्टीम किंवा लॅपटॉप वरनं लॉग इन केलंय, पायथॉन इन्स्टॉल केलाय, तर शेअर करू शकतात का स्क्रीन? हाँ मैडम, एक मिनट कर. ओके, सगळ्यांना दिसतीये पायथॉन आयडीएल ची स्क्रीन? आता काय करा, आपल्याला एक सिंपल प्रोग्राम टाइप करायचा आहे. फाईल मध्ये जावा, न्यू फाईल. आता इथं तुम्हाला प्रोग्राम टाइप करायचा आहे. ओके, तर सगळ्यात पहिला आपण काय करू? सिंपल फक्त इफचं ट्राय करू. सो टाइप ए इक्वल टू 10, एंटर. इफ स्पेस ब्रॅकेट मध्ये ए ग्रेटर दॅन 0 असं करा. ब्रॅकेट कंप्लीट कोलन, एंटर. आता वन टॅप स्पेस बघा, बरोबर नेक्स्ट लाईनला आल्यानंतर इफ पासून इंडेंटेशन आले, तिथं लिहा प्रिंट ब्रॅकेट ओपन डबल कोट नंबर इज पॉझिटिव्ह. सेव्ह करा आणि F5 करा. सेमीकोलन इज ऑप्शनल, नाही लिहिलं तरी चालतं. सो सेव्ह ॲट एनी लोकेशन. F5,
हे बघा तुमची रन झाली आणि आपण ए ला व्हॅल्यू दिली होती 10, सो नंबर इज पॉझिटिव्ह. आता एक काम करा, परत प्रोग्राम मध्ये जाऊन ते 10 च्या ऐवजी तिथं 0 करा. ऍक्च्युअली मिनिमाइज झालेला असतो खाली, परत ओपन करायची गरज नाहीये. हा ए इक्वल टू 10 आहे ना, तिथं 0 करा. सेव्ह अगेन अँड रन. आता सांगा मला आउटपुट ब्लँक का आलं? ए ची व्हॅल्यू जी आहे ती 0 आहे आणि आपण इफ लिहिलंय फक्त, त्यामुळे कंडिशन फॉल्स झाली आहे. 0 इज नॉट ग्रेटर दॅन 0. त्यामुळे काय झालं, कुठलंही स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झालं नाही. आता मगाशी आपण काय म्हणाल की वन लाईन, एका लाईन मध्ये जर इफच्या नंतर लिहायचं असेल, म्हणजे इफ नंतर एकच स्टेटमेंट असेल, यू कॅन राईट दिस कम्प्लीट प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर कोलन. बॅकस्पेस घेऊन त्या कोलनच्या समोर तुम्ही ही स्टेटमेंट पेस्ट करू शकता. प्रिंट स्टेटमेंट आहे ना, ती कोलनच्या नंतर पेस्ट करा. तिथून कट करा खाली, हा तिथं पेस्ट करा. ओके, आणि ए ची व्हॅल्यू चेंज करा परत एकदा. सेव्ह अँड रन. म्हणजे आपल्याला एकच स्टेटमेंट जर पाहिजे असेल तर आपण तिथं लिहू शकतो. आता नेक्स्ट या, अगेन कम टू द प्रोग्राम. प्रोग्राम मध्ये या. आता काय करा, प्रिंट परत एकदा ओरिजिनल नेक्स्ट लाईनला येऊ दे. सो जस्ट प्रेस एंटर. टीच्या इथं कर्सर घ्या आणि जस्ट एंटर. ओके, आता काय करायचंय मला, इफ पासून म्हणजे इफच्या ब्लॉक मध्ये पुढचं स्टेटमेंट लिहायचं नाहीये, तर ते तुम्ही कुठं लिहिणार, एक्झॅक्टली इफच्या खाली. सो राईट प्रिंट प्रिंट आउट ऑफ इफ, डबल कोट आउट ऑफ इफ, म्हणजे इफच्या आपण बाहेर आलेले. आता काय होईल, इफ कंडिशन ट्रू झाली तर त्याच्या आतमधली ती एकच स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, आणि कंडिशन जर फॉल्स झाली तर इफच्या आतमधलं कुठलंही एक्झिक्यूट होणार नाही, पण आपण इफ ब्लॉकच्या बाहेर जे काही स्टेटमेंट लिहिले ते रन होईल. ए ची व्हॅल्यू आपण आता काय करू, आहे त्याला पहिला चेक करू. काय झालं बघा, नंबर पॉझिटिव्ह पण आलं, आउट ऑफ इफ पण आलं. ओके, आता काय करा, नंबरची व्हॅल्यू 0 करून बघा, तुम्हाला आउटपुट काय मिळेल. इफ आय मेक ए इक्वल टू 0, आता काय होईल बघा, कंडिशन फॉल्स होती, आणि कंडिशन फॉल्स झाल्यानंतर त्याच्या खाली एकच स्टेटमेंट होती, आउट ऑफ इफ. त्यामुळे ती एक स्टेटमेंट आता काय झाली, एक्झिक्यूट झाली. ओके, आता आपल्याला ह्यालाच एल्स पार्ट ऍड करायचं आहे याच प्रोग्रामला. सो कम टू द प्रोग्राम. आता काय करू, ते प्रिंट आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट कमेंट मध्ये टाकायचंय. कमेंट कशी आहे, अशी आहे का कमेंट? दोन टाईपच्या कमेंट्स आहेत, एक सिंगल लाईन आणि मल्टी लाईन. एनीवन रिमेंबर? कुठला सिम्बॉल? हॅश. आणि मल्टी लाईन असेल तर डबल कोट 3 वेळा. हा, रेड मध्ये गेलं बघा. हा, आता काय करायचंय, आपल्याला एल्स पाहिजे, तर एल्स बरोबर इफच्या खाली टाईप करायचं, कोलन. हा बघा, जर तुम्ही एल्स कोलन लिहिलं तर ऑटोमॅटिक कर्सर सुद्धा त्याच इंडेंटेशनला येतो, तिथं आपण लिहू नंबर इज निगेटिव्ह. आता बघा, तुम्हाला मल्टिपल स्टेटमेंट जर लिहायचे असतील एल्स मध्ये तर काय करणार, त्याच सेम इंडेंटेशनला तुमचे पुढचे स्टेटमेंट तुम्ही लिहित जाणार. आणि एल्स ब्लॉक संपवायचा असेल तर काय करणार, परत 1 टॅब
बॅकस्पेस येणार किंवा बॅकस्पेस केलं की परत आपण ओरिजिनल पोझिशनला येतो. बॅकस्पेस प्रेस करून बघा. हा, तर बरोबर आपण परत एल्सच्या खाली आलो, म्हणजे आपण एल्स ब्लॉक मधून बाहेर आलो. मग टायपिंग करताना असं करायचं. ओके, सेव्ह अँड रन. सो आपण 0 केलंय त्यामुळे आलं नंबर इज निगेटिव्ह. आपण जर पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू टाकली असती तर आपल्याला काय आलं असतं, नंबर इज पॉझिटिव्ह. हे झालं इफ आणि इफ एल्स. ओके, ए आणि बी दोन नंबर, त्यातलं जर ग्रेटर आपल्याला डिसाइड करायचं असेल तर कसा करणार प्रोग्राम. दोन नंबर आहेत ए आणि बी, सो डिक्लेअर टू व्हेरिएबल ए बी, असाइन व्हॅल्यू समथिंग टू ए समथिंग टू बी. आता इफ मध्ये काय चेंज करणार, what you make a change in if a greater than b. चेंज काय होणार कंडिशन मध्ये, if a greater than b. मेसेज काय करणार, a is greater, एल्स मध्ये काय करणार, b is greater. एल्स मध्ये टाका b is greater. मॅम स्क्रीन स्टक होत आहे, दिसत नाहीये. काय होते, स्क्रीन स्टक होत आहे मॅम, दिसत नाहीये त्याने टाइप केलं. दिसतंय की रे, मला विजिबल आहे की. तू एक काम कर, लेफ्ट होऊन परत रिजॉईन करून बघा, कारण मला स्क्रीन विजिबल आहे, त्यांनी जे करतोय ते दिसायला लागले. आता बघा, हा जर प्रोग्राम रन केला ना तर आपली असं का केलं, आपण ऑपरेटर कुठला वापरलाय, ग्रेटर दॅन वापरलाय ना, ए ग्रेटर दॅन बी वापरले ना, म्हणजे आपला मेसेज काय येणार, नंबर इज ग्रेटर इफ मध्ये, आणि एल्स मध्ये गेल्यानंतर काय येणार, नंबर इज स्मॉलर, किंवा बी हा ग्रेटर आहे असं आपण लिहू शकतो. आता बघा, आपल्याला ऑड इव्हनचा प्रोग्राम करायचा आहे. काय करणार ऑड इव्हन साठी, वी विल टेक एनी नंबर, आणि कंडिशन काय येणार, मॉड्युलस काढायचा आहे. मॉड्युलस साठी ऑपरेटर आहे पर्सेंटेज, सो ए मॉड्युलस 2 इक्वल टू किती यायला पाहिजे, 0. बरोबर, नंबर मॉड्युलस 2 इक्वल टू 0 असेल, देन वी विल प्रिंट अ मेसेज इट इज इव्हन, वी विल प्रिंट अ मेसेज ऑड. आता तुम्ही जर ह्या प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर चेकआउट केलं असेल तर तुम्हाला अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज सारखं मेन लिहा, क्लास लिहा, ओपन लिहा, काही गरज नाहीये. डायरेक्टली व्हेरिएबल घेतला, त्याला व्हॅल्यू टाकली आणि डायरेक्टली आपण कंडिशन मध्ये गेलो. कुठेही प्रोग्रामचा स्टार्टिंग ब्रॅकेट, क्लोजिंग ब्रॅकेट काहीही नाहीये. सो जेवढे स्टेटमेंट रिक्वायर्ड आहेत तेवढेच फक्त स्टेटमेंट आपण लिहितो आणि तुमचं स्क्रिप्ट किंवा प्रोग्राम रन होतो. ओके, सो चेकआउट. ए ची व्हॅल्यू ए ची व्हॅल्यू 7 आहे, त्यामुळं तुम्हाला नंबर इज ऑड असा मेसेज मिळणार आहे. जर तुम्ही 7च्या ठिकाणी चेंज करून इव्हन व्हॅल्यू टाकली, यू विल गेट अ मेसेज नंबर इज इव्हन. आता एक लक्षात ठेवा, ईच टाइम व्हाईल रनिंग द प्रोग्राम यू हॅव टू सेव्ह इट. प्रत्येक वेळेला प्रोग्राम परत एकदा रन करण्यासाठी तुम्हाला तो सेव्ह करूनच रन करायचंय, तरच तुमचे जे चेंजेस आहेत ते तुम्हाला आउटपुटमध्ये रिफ्लेक्ट होणार आहेत. So is there any problem in a if?
इफ स्ट्रक्चर मध्ये काही प्रॉब्लेम आहे तर आपण रन करून पण बघितलेलं आहे. मॅम आपण जे प्रोग्राम सेव्ह करतो ते हम्म. कशामध्ये दिसतात? तुम्ही ज्या लोकेशनला सेव्ह करता त्या लोकेशनला दिसतो .py एक्सटेन्शननी. ओके मॅम. तुम्ही तुमचं स्वतःचं फोल्डर करू शकता, त्या फोल्डरमध्ये ते प्रत्येक प्रोग्राम तुमचा सेव्ह होईल आणि त्याला बाय डिफॉल्ट एक्सटेन्शन येतं .py. ओके मॅम. नाऊ कम टू द पायथॉन इंटरप्रेटर. ती प्रोग्रामची स्क्रीन जरी क्लोज केली तरी चालते. आपण कालचे ऑपरेटरचे काही आन्सर चेकआउट करू. पायथॉन इंटरप्रेटरला या प्रोग्राम क्लोज केला तरी चालेल. So 5 divided by 2. आन्सर काय आलं बघा. 2.5. बरोबर आहे. आन्सर किती मिळालं? 2.5. म्हणजे काल आपण सांगितलं होतं की जर डिव्हिजन केली तर तुम्हाला डिव्हिजन ही पॉइंट मध्ये मिळते. जर पॉइंट आन्सर येत असेल तर पॉइंट मध्ये मिळते. आता 5 फ्लोअर डिव्हिजन 2 करा. 5 डबल डिवाइड बाय सिम्बॉल 2 आणि आन्सर चेकआउट करा. म्हणजे इंटिजर डिव्हिजन मिळाली बघा. बरोबर आहे. ओके. आता कालचं अजून एक एक्झाम्पल होतं 11 डिवाइड बाय -3. 11 डिवाइड बाय -3. 11 ला -3 ने डिवाइड करा. ओके. 3.666 आलं. आता हेच फ्लोअर डिव्हिजन मध्ये जावा. 11 डबल डिवाइड बाय सिम्बॉल -3. एंटर. आता बघा -4 आलं. म्हणजे काल मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं की फ्लोअर डिव्हिजनला काय होतं, आपण म्हटलं होतं इट राउंडेड अवे फ्रॉम 0 इन अ निगेटिव्ह डिरेक्शन. म्हणजे ज्या वेळेला तुमचे आन्सर हे निगेटिव्ह येतात त्यावेळेला जर पॉइंट आन्सर असेल तर तो त्याला राऊंड करतो. म्हणजे 3.6 ला त्यांनी काय केलेलं आहे, 4 केलेलं आहे. पण हे नॉर्मल तुमच्या डिव्हिजन मध्ये होणार नाही. फ्लोअर डिव्हिजन मध्ये असा रिझल्ट मिळेल. त्यानंतर काय करा, 3 and 4 असं टाईप करा. 3 स्पेस स्पेलिंग AND 4. नाही स्पेस AND. लॉजिकल ऑपरेटर. हा. सो लॉजिकल ऑपरेटर जे आहे त्यावेळेला तो काय करेल, आपले जे दोन्ही आहेत इलेमेंट, त्या दोन्ही इलेमेंटची व्हॅल्यू सेम असेल तर तुमचा अँड ट्रू होतो, अदरवाईज फॉल्स होतो. त्यामुळे तुम्हाला फॉल्स मधली व्हॅल्यू मिळते, अदरवाईज ट्रू मधली मिळते. आणि जे मगाशी सिंगल एम्परसँड केला होता ते बिटवाईज अँड ऑपरेशन झालं. म्हणजे 3 ची व्हॅल्यू आणि 4 ची व्हॅल्यू याचं बिटवाईज अँडिंग होतं आणि तुम्हाला आन्सर मिळतं. त्यानंतर आपण इज आणि इज नॉट तुम्हाला चेक करायचं होतं. काय करा, A = 10 करा आणि नेक्स्ट लाईनला B = पण 10 करा. ओके. आता चेक करा, A स्पेस इज B. तुम्हाला काय मिळतं बघा, ट्रू. तर इज आपण काय सांगितलं होतं, इज अ कॅटेगरी ऑफ आयडेंटिटी ऑपरेटर. So identity operator that means if a memory location of variable A and variable B is same. A आणि B चे मेमरी लोकेशन जर सेम असेल तर तुमचा इज आयडेंटिटी ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करतो. आता दोन्हीचे मेमरी लोकेशन सेम आहेत का नाही कसं चेक करू शकतो, प्रिंट ID इन ब्रॅकेट A. ID फंक्शन आहे आपल्याकडं, ID इन ब्रॅकेट A, एंटर. ID इन ब्रॅकेट B. नाही इज वगैरे काही नको, एंटर करा फक्त.
ID हा आता परत ID B करा. ID in bracket B. Now check out the memory location बघा. दोन्हीची मेमरी लोकेशन सेम आहेत म्हणून काय झालं आपल्याला इजचं आन्सर ट्रू मिळालं. आणि हे असं का होतं? बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मेमरी मॅनेजमेंट ऑफ पायथॉन, इफ यू असाइन अ सेम व्हॅल्यू टू टू डिफरंट व्हेरिएबल, इट यूज द सेम मेमरी लोकेशन. आता काय करा, B इक्वल टू 30 करा किंवा कुठली व्हॅल्यू 10 सोडून काही पण घ्या. आता काय करा, A इज B करून बघा तुम्हाला ट्रू मिळते का फॉल्स मिळते. फॉल्स मिळते का? तर आता A ची व्हॅल्यू 10 आली आणि B ची व्हॅल्यू 25, म्हणजे व्हॅल्यूज डिफरंट आल्या, त्यामुळे त्यांची मेमरी लोकेशन पण काय झाले, डिफरंट आले. सो इट इज गिव्हिंग फॉल्स. आता काय करा, A इज नॉट B करा. A इज नॉट B. ट्रू. मला हे जस्टिफाय करू शकेल कोण? A इज नॉट B चा आन्सर ट्रू कसं काय आलं? इज नॉट चा अर्थ काय आहे? A आणि B आयडेंटिकल नाहीत. सो इज नॉट ऑपरेटर सेज दॅट मेमरी लोकेशन ऑफ A अँड B आर नॉट सेम. मग हे ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ट्रू आहे, कारण A चं मेमरी लोकेशन आणि B चं मेमरी लोकेशन हे सेम नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला ह्याचं आन्सर काय मिळालं? ट्रू. येते लक्षात? म्हणजे इज वापरलं की काय होतं आणि इज नॉट वापरलं की काय होतं. त्यानंतर मेंबरशिप ऑपरेटर होते इन आणि नॉट इन, ते एक आपण चेकआउट करून बघू. टेक L इक्वल टू स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन 1, 2, 3, 4. आता आपण डेटा टाईप बघितलं होता स्क्वेअर आपण जे स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहितो ते म्हणजे काय होतं, तुमचं लिस्ट होतं. एंटर करा. ओके. आता आपण चेक करू मेंबरशिप ऑपरेटर आहे का. ओके. सो नेक्स्ट लाईनला टाईप करा 1 स्पेस इन L. ह्याचा अर्थ काय झालं? ट्रू आलं. म्हणजे 1 हा L चा मेंबर आहे का? आहे, म्हणून तुम्हाला आन्सर काय मिळालं? ट्रू. यू कॅन चेक आउट अनदर एक्झाम्पल 5 इन L. फॉल्स, कारण 5 हा तुमच्या लिस्टचा मेंबर नाही. पण तेच मी जर 5 नॉट इन L केलं, 5 नॉट इन L केलं, तर आन्सर तुम्हाला काय मिळेल? एंटर करू नका. ट्रू मिळेल का फॉल्स मिळेल? ट्रू. तर नॉट इनचा अर्थ काय? नॉट अ मेंबर. सो 5 इज नॉट अ मेंबर ऑफ L. हे स्टेटमेंट ट्रू आहे का फॉल्स आहे? ट्रू आहे. येते लक्षात इन आणि नॉट इन मधला डिफरन्स? तुम्ही वेगळे पण कुठली व्हॅल्यू चेकआउट करू शकता, 5.4 वगैरे, म्हणजे त्या लिस्टमध्ये ती आहे किंवा नाही चेक होतं. आणि नॉर्मली आपल्याला जे मोठे प्रोग्राम लिहायचे असतात, आता सी मध्ये वगैरे बघा, एखादा इलेमेंट आपल्याला अरे मध्ये सर्च करायचा आहे, तर आपण कोड लिहित होतो फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम द अरे अप टू द एंड, आणि मग ते प्रत्येक इलेमेंट सोबत तुम्ही कम्पेअर करता. मग ते ट्रू असेल तर तो इलेमेंट सापडला, आणि अरेच्या एंड पर्यंत येईपर्यंत जर इलेमेंट सापडला नाही तर आपण काय म्हणतो, तो इलेमेंट एक्झिस्टिंग म्हणजे अरे मध्ये नाहीये. एवढी सगळी प्रोसिजर आपल्याला पायथॉननी रेडीमेड दिलेली आहे. सो डायरेक्टली युझिंग इन आणि नॉट इन आपण तुमचं सर्च ऑपरेशन जे आहे ते इझिली परफॉर्म करू शकतो. येते लक्षात? तर आता नेक्स्ट जे टर्न असेल त्या टर्नला आपण तुमच्या पायथॉनचे एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट करणार आहे. म्हणजे पहिले 2 एक्सपेरिमेंट आपण कम्प्लीट करू शकतो, एवढा आता सिलेबस कव्हर झालेला आहे. सो नेक्स्ट तुमचा टर्न जो आहे, आय थिंक मंडेला येतो, किंवा जर इन बिटवीन आपण एक्स्ट्रा घेतलं तर त्यावेळेला मी तुम्हाला इन्फॉर्म करेन. त्यावेळेला मग आपले पायथॉन मॅन्युअल मधले जे प्रोग्राम्स आहेत, प्रॅक्टिकल 1 आणि प्रॅक्टिकल 2, तेवढं आपण कम्प्लीट करूयात. आणि तुमच्याकडे ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी असेल तर तुम्ही थोडंसं ट्राय आउट करायला काही हरकत नाहीये. अजूनही कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे कुठल्या ऑपरेटरमध्ये किंवा इफच्या स्ट्रक्चरमध्ये?
एक्सपोनंट ऑपरेटर पण तुम्ही चेकआउट करू शकता. हा नवीन होता ना पायथॉन मध्ये. 2 *4 करून बघा. म्हणजेच काय झालं, 2⁴ आलं बघा. सो इट इज गिव्हिंग अ आन्सर 16. म्हणजे नवीन ऑपरेटर म्हणजे एक्सपोनंट आणि फ्लोअर डिव्हिजन हे होते. So is there any problem with the operators and if? फक्त if आणि if else बघितले आपण. त्याच्यात जर काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप हिअर. काही प्रॉब्लेम आहे कुणाला? नो मॅम. Then we will stop here. Okay. Thank you. Screen off करू शकता. स्क्रीन शेअरिंग स्टॉप केलं तरी चालेल.